Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Zikir Petang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kurma. Kuliah Ramadan menjelang berbuka. Selamat mendengarkan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat-sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala tidak bosan dan henti-hentinya kita senantiasa lafazkan dalam setiap desah nafas kehidupan kita, dalam setiap gerak langkah kita. Insya Allah itu semua kita bisa lakukan karena Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan nikmat sehat, kesempatan dan umur kepada kita semua.
dan terutama tentunya nikmatul imani wal Islam. Semoga dengan kesemua nikmat itu kita bisa memaksimalkannya di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan yang terbaik sepanjang zaman Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya hingga umatnya yang istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Salah satu sifat orang yang bertakwa, buah dari ibadah saum yang dilakukannya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal berarti menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung kepada makhluk atau benda lain. Dengan kata lain, manusia hanya dapat berusaha, sedangkan yang menentukan berhasil atau tidaknya sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu manusia harus senantiasa berserah diri kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan tawakal itu akan meminimalisir sifat sombong kita, sifat merasa kita hebat, merasa kita mampu melakukan segalanya. Padahal tidak demikian. Innaka lan tablughal jibala tula. Kalian tidak akan pernah bisa sampai ke setinggi gunung. Ya. Puncak gunung itu tetap ada yang lebih tinggi, yaitu langit. Sehingga kalaupun kita bisa mencapai puncak gunung yang tertinggi di bumi ini, tetap saja wa fawqa kulli zi ilmin alim. Di atas langit itu ada langit. Nah, itulah mengapa alasannya kita harus bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bukti kelemahan kita, bukti keterbatasan kita, kemampuan kita. Allah Subhanahu wa taala yang mewujudkan semua ikhtiar yang kita lakukan. Dan tawakal itu tidak berarti penyerahan diri itu secara pasif tentunya. Tawakal harus disertai dengan usaha. Maka para ulama menyebutkan makna tawakal itu ya usaha itu sendiri. Jadi orang berusaha itulah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan pasif dalam arti dia hanya duduk, berpangku tangan, santai-santai, menunggu kemudian nanti takdir Allah datang kepadanya. Tidak. Kalau dia orang bertawakal, dia orang yang bertakwa, dia harus berikhtiar, berusaha. Seperti tawakalnya orang yang puasa, bahwa maghrib akan datang, tapi dia tetap berusaha. Sejak terbitnya matahari ataupun sejak subuh, dia terus berikhtiar, bertawakal. Itulah makna tawakal yang sesungguhnya. Sampai akhirnya nanti waktu maghrib pun tiba. Ya, dia isi dengan ibadah, dia tetap bekerja, dia tetap berdagang, yang dagang dia tetap mengajar bagi seorang guru. Ya, dia tetap mengabdi misalkan untuk negaranya bagi Anda yang seorang ASN misalkan. Itulah tawakal. Ya. Jadi orang yang memahami tawakal, makna tawakal yang sesungguhnya, dia akan berusaha, dia akan berikhtiar, dia akan berupaya semaksimal mungkin. Ya. Lalu kemudian hal ini sangat tampak sekali pada sikap Nabi SAW ketika memarahi seseorang karena hanya mengandalkan tawakal atau memaknai tawakal itu tanpa usaha. Tawakal kepada Allah itu pasif. Ya, Nabi sempat marah kepada orang seperti itu. Menurut cerita seorang sahabat Nabi SAW, Anas bin Malik yang juga dikenal sebagai khadimnya Nabi, pelayannya Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada suatu hari ada seorang laki-laki berhenti di depan masjid untuk mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Unta tunggangannya dilepas begitu saja tanpa diikat, ya, ditambatkan sebuah tali begitu, ya, kepada tempat ataupun batang pohon ataupun besi yang kokoh. Ya, Rasulullah bertanya, mengapa unta itu tidak diikat? Lalu orang ini menjawab, saya lepaskan unta itu karena saya percaya pada perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah menegur secara bijaksana, ikatlah unta itu, sesudah itu barulah kamu bertawakal. Lelaki itu pun lalu menambatkan unta itu di sebuah pohon kurma. Jadi suatu penjelasan ini yang gamblang mengenai tawakal telah diberikan oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa tersebut, bahwa sesudah manusia berusaha lalu menyerahkan hasilnya pada ketentuan Allah, itulah
tawakal menurut ajaran Islam. Kalau misalnya dalam kasus seperti yang tadi disebutkan dalam hadis Nabi, unta itu sudah diikat dan ternyata tetap hilang, ya itulah dinamakan takdir. Yang wilayah itu adalah bukan wilayah kita. Yang wilayah kita adalah mengikat unta itu, ya berusaha dulu menjaga unta itu. Kalau sekarang mungkin kendaraan kita ya, Bapak Ibu, kunci dulu, ya motornya bahkan kunci ganda. Ya demikian juga mobil yang sudah dipasang alarm. Itulah tawakal yang sesungguhnya. Kalaupun tadi sudah diikat, kalau unta sudah dikunci ganda, kalau motor sudah dilengkapi dengan alarm, tetap hilang juga, itu yang disebut qadarullah wa masya'a fa'al. Takdir Allah, Allah berkehendak melakukan apa saja, apa yang Allah kehendaki, pada apa yang Allah kehendaki. Itulah makna tawakal. Tapi kita sudah diberi pahala karena sudah ikhtiar tadi. Kita sudah mengikat untanya, kita sudah mengunci ganda motor kita, kita sudah mengaktifkan alarm pada mobil kita, kita sudah mungkin ada yang memasang CCTV di rumahnya, ada yang menitipkan rumahnya kepada pihak keamanan, ya, ada satpam, ada kemudian yang suka keliling ronda malam. Itulah tawakal. Dan kita akan diberi pahala untuk itu. Bukan hasil yang berbeda dengan apa yang kita harapkan. Hasil itu wilayah Allah. Dan ketika hasilnya berbeda, itu ujian bagi kita. Bagaimana kita mensikapi itu? Ternyata tadi, kita itu tidak ada daya dan upaya. Ya, sudah diikat saja, sudah dikunci saja, masih hilang gitu. Apalagi tidak diikat, tidak dikunci. Ya, nah itulah makna tawakal yang sesungguhnya. Dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal kecil juga menjadi perhatian Rasulullah SAW. Sebagai misal, dalam mendirikan rumah agar dilengkapi dengan jendela dan pintu, itu bagian dari tawakal. Ya, tidak membiarkan ruangan rumah bebas terbuka. Ya, semua itu meski mungkin dianggap remeh, itu memberi isyarat tentang makna tawakal. Wah, rumah saya biarkan saja, ya, tanpa pintu, tanpa jendela. Ya. Nanti Allah takdirkan juga kalau nggak ada maling, ya. Padahal kasih dulu pintu, jendela, lalu kemudian kita tawakal. Kunci dulu pintunya, kunci dulu jendelanya, ya. Itu dalam kehidupan keseharian kita pun seperti itu, ya. Ya contoh seperti membiarkan rumah di malam hari tanpa dikunci, ya. Sementara seisi rumah tertidur lelap, ya, adalah tanda kenekatan, itu bukan tawakal. Itu kemudian justru malah kebodohan. Ya, kita tidur lelap, rumah tidak dikunci, dibiarkan pintu jendela terbuka begitu saja, ya. Nah, itu bukan tawakal, namanya nekat. Ya. Nah, kepada keluarga yang lalai menjaga rumahnya saja, Nabi sempat bersabda, kuncilah pintu rumahmu, kunci dulu. Ya. Maka seperti dalam memimpin berbagai pertempuran sekalipun, Nabi SAW tidak pernah telanjang dada, dalam arti Nabi tetap pakai baju perang, ya, bawa pedang, bawa perisai, bawa peralatan perang. Itu tawakal. Tidak mentang-mentang saya Nabi kebal golok, kebal pedang, ya, kebal panah misalkan. Di perang Uhud Nabi itu terluka parah, ya, terluka parah. Gigi beliau itu banyak yang tanggal. Bahkan Nabi diisukan syahid, gugur di medan pertempuran itu. Saking Nabi itu terluka parah, darah di mana-mana di sekejur tubuhnya. Itu seorang Nabi. Tidak lantas karena beliau Nabi kemudian tidak berupaya dengan maksimal, ya, tidak mempersiapkan diri, atau dengan alasan pokoknya tawakal aja, kita ini berjuang demi Islam pasti kita menang. Itu bukan tawakal, ya. Nabi saja yang sudah siap-siap segala sesuatunya masih terluka, ya. Itu menunjukkan Nabi langsung memberikan contoh nyata kepada kita, ya, dalam kehidupan keseharian, bahkan dalam hal-hal yang sangat penting beliau dalam memimpin negara. Itulah makna dari tawakal. Seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan datang 7 masa paceklik, akan datang juga 7 masa panen raya. Nah, di saat panen raya ini beliau tidak foya-foya, tapi tawakal dengan cara apa? Jangan boros,
Jangan tabdzir, jangan foya-foya, simpan. Karena nanti akan datang 7 tahun atau 7 masa, 7 musim paceklik. Jadi simpan makanan. Kalau kita punya 1 karung misalnya beras, hanya kita konsumsi setengah karungnya simpan untuk persiapan. Itu makna tawakal. Bukan kita takut akan rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi itu yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan beliau berhasil melewati itu. 7 paceklik, 7 musim panen raya beliau berhasil, panen yang melimpah. Tapi saat kemudian 7 musim gagal panen, paceklik, beliau juga berhasil. Rakyatnya tidak kelaparan. Kenapa? Kebijakan seorang pemimpin yang memahami makna tawakal yang sesungguhnya, ya, tidak bergantung kepada manusia, tidak bergantung kepada benda, tidak bergantung hanya kepada makanan-makanan, tapi dia bergantung kepada Allah dengan cara ikhtiar seperti itu. Ibadah saum kita juga mengajarkan tawakal tadi, ya, mengajarkan tawakal. Sahur dulu, gitu ya, jangan kuatlah nggak puasa, sahur dulu, kan gitu kan. Nah, dengan sahur ada berkahnya, ya, kita punya tenaga. Baru setelah itu kita mau beraktivitas dan lain sebagainya, kita sudah tawakal dengan menyimpan tenaga dan makanan dalam perut kita yang kemudian menjadi tenaga. Akhirnya kita bisa menjalani ibadah saum itu dengan baik tanpa kemudian mengeluhkan rasa lapar dan haus, ya. Itulah makna tawakal yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa memahami makna tawakal yang sesungguhnya dalam kehidupan keseharian kita. Intinya berusaha, berupaya dengan maksimal, dibungkus dengan doa, itulah makna tawakal sesungguhnya. Kita wilayah kita hanyalah usaha, ikhtiar dan berdoa. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Hasil adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.